Hi dear students, I am Parvati Devi, lecturer in Commerce, Sri Venkateshwara College of Arts and Science, Amalapuram, affiliated to Adikavi Nannaya University, Raja Mahendravaram. Okay, now we have discussed topic first year, second semester, Financial Accounting 2. Explain the topic consignment. Consignment including most and important problematic. First method, consignment method. Manohar at Delhi sent goods on consignment. Manohar at Delhi sent goods on consignment to Ram of Agra on 1st July 2003. The cost of goods was 6,000, but the invoice was made out of the cost plus 25%. Manohar incurred 500 as expenses. Ram received the goods on 3rd July 2003. On immediately, Ram received the goods on 3rd July 2003 on immediately sent promissory note for 3,000. He also spent 6,000 as expenses. He also spent 6,000 as expenses. On 31st 12 2003, he had sent an account sales showing that 3/4 of the goods had been on 31st 12 2003. He had sent on account sales showing that the 3/4 of the goods had been sold for 7,000 and that 1/4 was still in stock. Ram is entailed to a commission of 6%. He is entailed to reassessment of expenses along with the account. The account sells the necessary. Remittance was enclosed. The customer who had purchased on trade of the extended of 500 would not pay. Give important account in the book of Manohar. Ikkada the extent of 500 will not pay. Give important accounts in the books of Manohar account. ఇక్కడ మీకు సమ్ చూసినట్లయితే the Manohar of the Delhi and sent goods on consignment to Ram of the Agra on 1st July 2003. The cost of goods was 6,000 but the invoice made
ఇక్కడ రిసీవర్ ఎవరు, కన్సైనర్ ఎవరు, కన్సైన్మెంట్ ఎవరు అనేది మనకి సమ్ చూస్తే అర్థమైపోతుంది. ఇక్కడ మనోహర్ అనేవాళ్ళు కన్సైనర్, అంటే రిసీవ్ చేసుకున్న వాళ్ళు ఎవరు, రామ్ అనే వ్యక్తి కన్సైనీ. మనోహర్ కన్సైనర్ అకౌంట్, రామ్ కన్సైనీ అకౌంట్. ఫస్ట్ మనం కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్ని ప్రిపేర్ చేస్తాం. మనం ఫస్ట్ కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్ని ప్రిపేర్ చేస్తాం. ఈ కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్ని ప్రిపేర్ చేయాలంటే ఫస్ట్ మనకి సమ్ అర్థం కావాలి. సమ్ అనేది అర్థం కావాలి. అంటే ఇక్కడ ఎవరు సరుకు ఎవరికి పంపిస్తున్నారు, ఏ తేదీని పంపిస్తున్నారు, మళ్ళీ ఏ తేదీని హ్యాడ్స్ అండ్ అకౌంట్ సేల్స్ షోయింగ్ ది 3 or 4th months, 3 or 4th of the goods being sold 7,000 is 4th was the still in stock. Ram is entailed to a commission of 6%. He is entailed to reimbursement of expenses along with the account sales. The necessary limitations was included. The customer who had purchased on trade of the extent of 500 would not trade and would not pay give important accounts in the book of Manohar. అలాగే మనకి ఫస్ట్ చూసినట్లయితే మనోహర్ ఆఫ్ ది ఢిల్లీస్ అండ్ గూడ్స్ ఆన్ కన్సైన్మెంట్ ఆఫ్ రామ్ ఆఫ్ ఆగ్రా ఆన్ 1st July 2003. The cost of goods was 6,000, but the invoice was made out of the cost plus అంటే 25%. మనోహర్ incurred 500 as expenses. అంటే మనం ఏం చేయాలంటే ఈ 25% ఏదైతే ఉందో ఇన్కార్డ్ అంటున్నాడు, 500 అంటున్నాడు. ఈ 500 ఇంటూ 25/100 పెట్టి భాగించాం. 500ని 25 పెట్టి భాగిస్తాం. అలా భాగించినట్లయితే మనకి ఎంత రావడం జరుగుతుంది, 125 రావడం జరుగుతుంది. ఆ 125 ఏదైతే వచ్చిందో ఆ 125ని మనం ఏం చేస్తామంటే ఇక్కడ కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్ ప్రిపేర్ చేస్తాం. కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్ అనేది ప్రిపేర్ చేస్తాం. కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్ సేమ్ ప్రొఫార్మా, పర్టిక్యులర్స్ అమౌంట్ ప్రొఫార్మా లెక్కిస్తారు. పర్టిక్యులర్స్ అమౌంట్ కన్సైన్మెంట్ ఆర్ మెయిన్ సబ్ హెడింగ్ కన్సైన్మెంట్ అని సబ్ హెడింగ్ పెడతారు. డెబిట్ నోట్ చేస్తారు, అలాగే క్రెడిట్ని కూడా నోట్ చేయడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ గూడ్స్ సెండ్ ఆన్ కన్సైన్మెంట్, ఎవరు గూడ్స్ని సెండ్ చేస్తున్నారు, మనోహర్. ఎంతకి సెండ్ చేస్తున్నారు, మనం ఇక్కడ క్యాలిక్యులేషన్ మీకు ఒక డౌట్ రావచ్చు, ఈ 125/100 ఇంటూ 6,000 అనేది ఎలా వచ్చిందని మీకు డౌట్ రావచ్చు. మనకి 6,000 అనేది సమ్లో కనిపిస్తుంది. టు రామ్ ఆఫ్ ఆగ్రా ఆన్ 1st July 2003 the cost of goods was 6,000, but the invoice was made out at cost కాస్ట్ ప్లస్ అంటున్నాడు, కాస్ట్ ప్లస్ 25%. మనోహర్ ఇన్కర్డ్ 500 ఎక్స్పెన్సెస్ అని కూడా చెప్తున్నాడు. ఓకేనా, ఈ 500 ఇంటూ 25/100 మనకి 125 రావడం జరుగుతుంది. ఓకేనా, 500 ఇంటూ 25/100
100 కొడితే మనకు 125 రావడం జరుగుతుంది. 125/100 ఇంటూ 6000 మనకి ఎంత రావడం జరుగుతుందంటే గూడ్స్ సెండ్ ఆన్ కన్సైన్మెంట్ 7500 అనేది రావడం జరుగుతుంది. 7500 అనేది రావడం జరుగుతుంది. టు బ్యాంక్ అకౌంట్ ఎక్స్పెన్సెస్ మనకి ఇక్కడ ఎంత ఇన్కర్డ్ 500 ఎక్స్పెన్సెస్ అన్నాడు. బ్యాంక్ అకౌంట్ వచ్చేసరికి ఎంత అంటే మనకి 500 అనేది ఎక్స్పెన్సెస్. టు మరి రామ్ అకౌంట్ ఇక్కడ మనకి రామ్ రిసీవ్డ్ ది గూడ్స్ ఆన్ 3rd July 2003 on immediately send a promissory note for 3000. He also spent 6000 as expenses. ఇక్కడ ఎక్స్పెన్సెస్ని మనం మాత్రమే నోట్ చేసుకుంటున్నాం. రామ్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఎంత అంటే 600 ఎక్స్పెన్సెస్ చేశాడు. ఓకే, మరి ఇక్కడ రామ్ అకౌంట్కి కమిషన్ కూడా వచ్చింది. ఇక్కడ రామ్కి కమిషన్ కూడా వచ్చింది. బ్యాంక్ కమిషన్స్ రాసుకోవాలి, అలాగే ఎక్స్ట్రా కమిషన్ ఇన్కర్డ్ 500 ఎక్స్పెన్సెస్ మనోహర్ ఎక్స్పెన్సెస్ రాసుకోవాలి. అంటే ఇవి బ్యాంక్ కింద రాసుకుంటాం, రామ్ ఎక్స్పెన్సెస్ రాసుకుంటాం. అలాగే రామ్కి వచ్చిన కమిషన్ ఏదైతే ఉందో కమిషన్ కూడా మనం నోట్ చేస్తాం. ఇక్కడ కమిషన్ అనేది ఎలా రావడం జరుగుతుందంటే ఇక్కడ నెక్స్ట్ పాయింట్ చూడండి, మీకు ఇక్కడ సమ్లో కనిపించిందా? రామ్ రిసీవ్డ్ ది గూడ్స్ ఆన్ 3rd July 2003 immediately send promissory note for 3000. He also spent 600 as expenses అని చెప్పేసి అనుకుంటున్నాం. ఓకే, ఈ ఎక్స్పెన్సెస్ అనేది మనం నోట్ చేసుకున్నాం ఫస్ట్ పాయింట్. అలాగే మీకు ఇంకొక 500 కూడా ఎలా నోట్ చేసుకున్నామంటే మనోహర్ ఇన్కర్డ్ 500 యాజ్ ఎక్స్పెన్సెస్. తర్వాత 600 రామ్ ఎక్స్పెన్సెస్. థర్డ్ వన్ వచ్చేసరికి చూడండి, ఆన్ 31st 12 2003 he had sent on account sales showing that 3 and 4 of the goods had been sold for 7000 on that 1 or 4th month. 1 or 4th was still in stock. Ramu is entitled to a commission of 6%. ఇక్కడ కమిషన్ వరకు చూద్దాం. ఎంత పర్సెంట్ అంటున్నాడు? 6% అంటున్నాడు. ఇక్కడ was still in stock. Ramu is entitled to commission of 6%. He is entitled to reassessment of expenses along with the account sales. The necessary limitation was enclosed. ఓకే, మనం ఇక్కడ 7000 మీద ఏం చేయాలంటే టు రాము కమిషన్ బ్రాకెట్లో మనం టు రాము అకౌంట్ కమిషన్ అని పెట్టేసి బ్రాకెట్లో కమిషన్ అని పెట్టుకుని ఈ 7000 ఏదైతే ఉందో 6% అంటున్నాడు. 7000 మీద 6% అంటే 7000 ఇంటూ 6/100 ఎంత వస్తుంది మనకి? 420 రావడం జరుగుతుంది. 420 అనేది రావడం అనేది జరుగుతుంది. మరి ఇక్కడ టు రాము అకౌంట్ బ్యాడ్ డెబిట్స్, ఇక్కడ రాము అకౌంట్ బ్యాడ్ డెబిట్స్ ఎంత ఉన్నాయి? 500 ఉన్నాయి. అవి ఎంత మనకి కాస్ట్ ప్లస్ 25% ఇన్కర్డ్ అని చెప్పేసి మనకి ఆల్రెడీ ఇక్కడ మీకు సమ్ కింద ఇచ్చేసాడు. మీకు ఇక్కడ మనకి సమ్ కింద ఇచ్చేసాడు. ఇన్క్లోజ్డ్ అని చెప్పాను కదా, ద కస్టమర్ హూ హ్యాడ్ పర్చేజ్డ్ ఆన్ ట్రేడ్ టు ది ఎక్స్టెండ్ ఆఫ్ 500 అంటే ఎక్స్టెండ్
రాము అంటే ఎక్స్టెండ్ ఆఫ్ 500 వుడ్ నాట్ పే. 500 అనేది వుడ్ నాట్ పే చేయలేదు, అతను పే చేయలేదు కాబట్టి రాము అకౌంట్ బ్యాడ్ డెబిట్స్ అవుతాయి. అవి బ్యాడ్ డెబిట్స్ అంటే రాని బాకీ కింద అర్థం. ఈ బ్యాడ్ డెబిట్స్ అంటే రాని బాకీలు అంటారు బ్యాడ్ డెబిట్స్ని. అంటే ఇంకా వసూలు కాలేదు, అది రాలేదు కాబట్టి ఆ 500ని కూడా మనం నోట్ చేసుకుంటాం, రాని బాకీ కాబట్టి. బ్యాడ్ టు రాము అకౌంట్ 500. నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసరికి టు స్టాక్ రిజర్వ్. టు స్టాక్ రిజర్వ్ అనేది ఎలా రావడం జరుగుతుందంటే, మనకి ఈ 7,500 ఏదైతే ఉందో, ఈ 7,500 అనేది ఏదైతే ఉందో, ఈ 7,500 మనకి ఎలా వచ్చిందంటే, స్టార్టింగ్ సమ్లో మనకి గూడ్స్ అండ్ ఆన్ కన్సైన్మెంట్ అన్నాడు. గూడ్స్ అండ్ ఆన్ కన్సైన్మెంట్ అంటే 125 అంటే 125/100 ఇంటూ 6,000. 6,000 ఇంటూ 125/100 7,500. ఈ 7,500 అలాగే 6,000 మనకు సమ్లో ఆల్రెడీ ఇచ్చేసాడు. గూడ్స్ వాజ్ 6,000 బట్ ఇన్వాయిస్ మేడ్ అవుట్ ఆఫ్ ది కాస్ట్ ప్లేస్. ఈ 7,500లోంచి 6,000 అనేది తీసేస్తాం. తీసేయగా రిమైనింగ్ బ్యాలెన్స్ 1,500 ఉంటుంది. 7,500లోంచి 6,000 తీసేయగా 1,500 ఉంటుంది. ఆ 1,500 ఏంటంటే టు స్టాక్ రిజర్వ్ అన్నమాట. టు స్టాక్ రిజర్వ్. మనం ఈ 1,500ని ఇంకొక విషయం ఏంటంటే 1,500 ఇంటూ 1/4. ఈ 1/4 అనేది ఏంటంటే మనోహర్ ఆఫ్ ఢిల్లీ సెండ్ గూడ్స్ ఆన్ కన్సైన్మెంట్ టు రామ్ ఆఫ్ ది ఆగ్రా ఆన్ 1st July 2003. 1st July 2003 నుంచి ఆన్ 31st 12 2003 వరకు, అంటే డిసెంబర్. ఇక్కడ చూడండి, జూలై, ఆగస్ట్, సెప్టెంబర్, అక్టోబర్, అంటే జూలై, ఆగస్ట్, సెప్టెంబర్, అక్టోబర్, నవంబర్, డిసెంబర్. 1 మంత్ తీసేస్తాం. 1/4 అనేది మంత్స్ని మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. 1 నుంచి 31st ఆన్ హ్యాడ్ బిన్ సెండ్ అకౌంట్ సేల్స్. ఎప్పటి వరకు అయితే తను చేశాడో ఇక్కడ మనకి ఆల్రెడీ మనకి ఇచ్చేసాడు సమ్లో. ఏమని ఇచ్చాడంటే 1 July 2003 అని చెప్పేసి 1/4 ఇక్కడ మనకి సమ్లో ఇచ్చేసాడు. ఏమంటున్నాడంటే 1/4. 1/4 వాజ్ స్టిల్ ఇన్ స్టాక్. మీకు అండర్లైన్ కూడా చేశాను నేను. 1/4 వాజ్ స్టిల్ ఇన్ స్టాక్. రాము ఈజ్ ఎంటైల్డ్ టు కమిషన్ అని చెప్పేసి ప్రతిదాన్ని మనం ఈ 1/4తోనే క్యాలిక్యులేట్ చేయవలసి ఉంటుంది. అడు డైరెక్ట్గా సమ్లో అడిగేశాడు కాబట్టి మనం ఏం చేస్తాం, ఇప్పుడు ఈ 1,500 ఇంటూ 1/4 ఈక్వల్ టు ఎంత అమౌంట్ వస్తుంది, 375 వస్తుంది. 1,500 ఇంటూ 1/4 అమౌంట్ 375 రావడం అనేది జరుగుతుంది. 375 అనేది మనం 1,500 ఇంటూ 1/4 చేస్తే మనకి 375 అనేది రావడం జరుగుతుంది కాబట్టి అది నోట్ చేసుకుంటాం. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసరికి క్రెడిట్ సైడ్కి వెళ్దాం. క్రెడిట్ సైడ్కి వెళ్ళినట్లయితే బై బుక్ సెండ్ ఆన్ కన్సైన్మెంట్. బై బుక్ సెండ్ ఆన్ కన్సైన్మెంట్ మనకి
కన్సైన్మెంట్లో 6000 ఇంటూ 125/100 7500 వచ్చింది. ఆ 7500 మైనస్ 6000ని తీసేస్తాం. తీసేయగా మనకి ఎంత అమౌంట్ వస్తుంది? 1500 వస్తుంది. బై గూడ్స్ సెండ్ ఆన్ కన్సైన్మెంట్. బై గూడ్స్ సెండ్ ఆన్ కన్సైన్మెంట్ ఎంతంటే 1500. ఈ 7500 మైనస్ 6000 అనేది తీసేయాలి. నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసరికి బై రామ్ అకౌంట్ సేల్స్. ఎంత? ఇక్కడ మనం సమ్లో చెప్పుకున్నాం రాము అకౌంట్ సేల్స్ అని చెప్పేసి. ఆన్ 31st 12 2003 he had sent on account sales showing that the 3/4 of goods had been sold for 7000. బై రాము సేల్స్ అంటే అమ్మకాలు. ఇక్కడ మనకి అమ్మకాలని కనిపించిన సేల్స్ అని కనిపించిన మనం దాన్ని క్రెడిట్ వైపుని నోట్ చేయాలి. ఓకే, ఎంత అమౌంట్ 7000 అనేది నోట్ చేస్తాం మనం. ఓకే, మరి బై స్టాక్ ఆన్ కన్సైనీ అకౌంట్. మరి మనకి బై స్టాక్ ఆన్ కన్సైనీ అకౌంట్ అంటున్నాడు. ఇక్కడ మనం డెబిట్ సైడ్ చూసినట్లయితే గూడ్స్ సెండ్ ఆన్ కన్సైన్మెంట్ ఎంత మనకి 7500 అనేది రావడం జరిగింది. బై స్టాక్ ఆన్ కన్సైనీ అకౌంట్ వచ్చేసరికి 7500 ఇంటూ 1/4. ఇక్కడ 7500 మీద 1/4 క్యాలిక్యులేట్ చేసినట్లయితే 1875 రావడం జరుగుతుంది, లేదా 1875 రావడం జరుగుతుంది. అలాగే మనకి ఇక్కడ నాన్ పేమెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ద కస్టమర్ హూ హ్యాడ్ బీన్ పర్చేజ్డ్, ఏవైతే మనకి నాన్ పేమెంట్స్ ఉన్నాయో ఆ పేమెంట్స్ ఇక్కడ చూసారా 500 ఇంటూ 1/4 చేసినట్లయితే 125 రావడం జరిగింది. 500 ఇంటూ 1/4 చేసినట్లయితే 125 రావడం జరిగింది. ఈ రెండు కలపగా ఎంత వచ్చిందంటే 2000. ఈ రెండు కలపగా 2000 అంటే ఈ రెండిట్ల మీద ఇంకా 1/4 అనేది డైరెక్ట్గా సమ్లో అడిగేసాడు కాబట్టి 1/4ని మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఈ 2000 అనేది క్యాలిక్యులేట్ అంటే ఈ రెండు 1875 అలాగే ప్లస్ 125 10 5 5 10 10 1 8 8 2 8 plus 2 10 9 2 10 కదా 8 plus 2 10 9 8 plus 1 9 మనకి 10లో 1 ఉంది 10 ఇంకా 10లో 1 ఉంది 1 plus 1 2 2000 అనేది రావడం జరిగింది. ఈ 2000 మనం ఏం చేస్తాం? ఈ 2000ని నోట్ చేసుకుంటాం. ఈ 2000 ఏదైతే ఉందో మనకి ఈ డెబిట్ సైడ్ ఎంతైతే టోటల్ అమౌంట్ ఉందో ఈ క్రెడిట్ సైడ్ నుంచి 10,500లోంచి ఈ 305 వరకు వచ్చిన అమౌంట్ అంతా తీసేస్తాం కలిపేసి. 7,500 8,000 8,600 అలాగే 6,420 ప్లస్ 5,000 ప్లస్ 375. ఈ 10,000లోంచి తీసేయగా 605 అనేది రావడం జరుగుతుంది. అది ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్. మనకి ఎంత వచ్చింది? ప్రాఫిట్ అనేది ఎంత వచ్చింది? కన్సైన్మెంట్లో 605 అనేది ప్రాఫిట్ అనేది వచ్చింది. 605 అనేది ప్రాఫిట్ అనేది వచ్చింది. అంటే ఇక్కడ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ వచ్చేసరికి ఓకే ఇది కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్.
నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసరికి రాము అకౌంట్, అంటే రామ్ అకౌంట్. సేమ్ రామ్ అకౌంట్ వచ్చేసరికి మనకి సేల్స్ ఎంత, కన్సైన్మెంట్ వచ్చేసరికి 7,000. సేమ్ ప్రొఫార్మా పర్టికులర్స్ అమౌంట్ ఆర్ డెబిట్ ఆర్ క్రెడిట్. కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్ 6,000, కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్ ఎంత 420. అంటే రాము అకౌంట్ కమిషన్ వచ్చేసరికి మనకి ఎంత వచ్చిందంటే 420 అనేది రావడం జరిగింది. థర్డ్ వన్ బిల్స్ రిసీవబుల్ అకౌంట్. బిల్స్ రిసీవబుల్ అకౌంట్ ఎంత, రాము రిసీవ్డ్ ద గూడ్స్ ఆన్ 3rd July 2003 on immediately send a promissory note for 3,000. బై కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్ వచ్చేసరికి 500. బై కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్ వచ్చేసరికి 500 నోట్ చేసుకుంటాం. ఈ బిల్స్ రిసీవబుల్స్ని అలాగే మనకి ఇక్కడ ఇచ్చేసాడు ఆల్రెడీ. రాము రిసీవ్ ద గూడ్స్ ఆన్ 3rd July 2003 ఆన్ ఇమీడియట్లీ సెండ్ ప్రామిసరీ నోట్ ఫర్ 3,000. రిసీవ్ అయింది 3,000 అనేది రిసీవ్ అయింది కదా, రిసీవబుల్ 3,000. కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్ వచ్చేసరికి 500. మనకి ఓవరాల్గా 7,000 అనేది వచ్చేసింది రెండు సైడ్ల. 6,000 to 3,000, అలాగే 500 4,000, 4,100, 5,020, అలాగే 7,000 అనేది రావడం జరిగింది. ఈ టూ సైడ్స్ మనకి 7,000 అనేది రావడం జరిగింది. రామ్ అకౌంట్ వచ్చేసరికి ఓకే. నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసరికి గూడ్స్ సెండ్ ఆన్ కన్సైన్మెంట్. గూడ్స్ సెండ్ ఆన్ కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్. ఇక్కడ ప్రొఫార్మా, సేమ్ ప్రొఫార్మా, ఇక్కడ కూడా సేమ్ ప్రొఫార్మా అనేది డెబిట్ క్రెడిట్. మనం టూ సైడ్స్ని డెబిట్ ఆన్ క్రెడిట్ పెట్టుకుంటాం. పర్టికులర్స్ రూపీస్ లేదా అమౌంట్ అని పెట్టుకోవచ్చు. పర్టికులర్స్ అమౌంట్. టు కన్సైన్మెంట్ వచ్చేసరికి మనకి కన్సైన్మెంట్ ఎంత వచ్చింది, 1,500 వచ్చింది. ఆ 1,500 ఎలా వచ్చింది, 7,500 మైనస్ 6,000 తీసేయగా మనకి ఎంత వచ్చింది, 1,500 అనేది వచ్చింది. మనం ఈ 1,500ని ఏం చేస్తామంటే, ఈ 1,500 టు డెబిట్స్ అండ్ టు కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్కి వచ్చినది 1,500 కాబట్టి 1,500 నోట్ చేసుకుంటాం. టు ట్రేడింగ్ అకౌంట్ ఎంత, 6,000. టు ట్రేడింగ్ అకౌంట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని 6,000 అనేది నోట్ చేసుకుంటాం. ఈ 1,500 ప్లస్ 6,000 ఎంత, 7,500 అనేది నోట్ చేసుకుంటాం. ఇది డెబిట్ సైడ్. మరి క్రెడిట్ సైడ్కి వచ్చేసరికి టు కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్. కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్ మనకి ఎంత వచ్చింది, కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్లో ఫస్ట్ కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్లో మనకి ఎంత వచ్చింది, 7,500 అనేది రావడం జరిగింది. ఈ కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్లో మనకి రావడం జరిగింది. మరి క్రెడిట్ సైడ్ వచ్చేసరికి బై గూడ్స్ సెండ్ ఆన్ కన్సైన్మెంట్ వచ్చేసరికి 1,500 అనేది రావడం జరిగింది. 6,000 అనేది మీకు తెలిసిందే. ఇలా ఈ 6,000 ఏంటంటే, 1st July 2003 దట్ కాస్ట్ ఆఫ్ గూడ్స్ వాజ్ 6,000. ఓకే. కన్సైన్మెంట్ ప్రాబ్లం వచ్చేసరికి ఫస్ట్ ప్రాబ్లం మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లం. కన్సైన్మెంట్లో ఫస్ట్ మెథడ్ ఇది. ఫస్ట్ ప్రాబ్లం మనోహర్ ఆఫ్ ఢిల్లీ అండ్ గూడ్స్ కన్సైన్మెంట్ ఆఫ్ రామ్ ఆగ్రా. ఇక్కడ కన్సైనర్ అనేవాళ్ళు మనోహర్, కన్సైనీ అనేవాళ్ళు రామ్. ఓకే. ఇక్కడ 1/4 అనేది రాసేసారు. మీరు దాన్ని ఎక్స్చేంజ్ చేయొచ్చు, 1/4 అని కూడా
మెన్షన్ చేయొచ్చు. మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ సమ్. ఓకే.